चलो अब यहाँ से आगे मैं नहीं आ सकता, संभाल के जाना, टेक केयर, बाय। फाइनली कोलकाता के लिए बोर्ड कर रहे हैं, अब कुछ ही घंटों में घर। હવે તો જો સ્માઈલ કરી, જો 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 અત્યારે વાગવામાં છે 6:10 અને અમારા પ્રીતિને 11 વાગે અમદાવાદથી ફ્લાઇટ છે, એટલે 2 કલાક તો પહેલાં જાશું, એટલે અમે 9 વાગે તો ત્યાં પહોંચવું પડશે, એટલે 8:30 વાગે અમે નીકળી જશું। અને અત્યારે હવે કંઈક જમી લઈએ, કારણ કે આજે આખો દિવસ કાંઈ જમવા નથી અમે, એટલે કચર વચર ટાઈપનું થયું, પણ ટૂંકમાં હા અત્યારે હવે થોડુંક પેટ ભરીને જમી લઈએ। અમે ઓનલાઈન એક થાળી જે ટાઈપનું મંગાવી લીધું છે, તો અત્યારે હવે આ જમી લઈએ અને મળીએ પછી। હું ને પ્રીતિ અત્યારે અમદાવાદના એરપોર્ટે આવી ગયા, અને અત્યારે પ્રીતિ બહુ સેટ છે, તો નહીં હો मेरा स्माइल देख के कोई बोलेगा, मैं स्माइल कर रही हूँ। स्माइल के पीछे जो रोना देख 7 जन्मों के लिए नहीं जा रही। 7 जन्म नहीं बट 7 दिन बहुत होते हैं। ચાલો પ્રસ્થાન કરીએ હવે। લાસ્ટ આપણે અહીંયા ક્યારે આવ્યા તો जैन में જાન્યુઆરી, मतलब આ એપ્રિલ, તો કેટલા 3 महीने 3 મહિના પછી અમે પાછા અમદાવાદ એરપોર્ટ આવી ગયા। ટૂંકમાં જાન્યુઆરીમાં પ્રીતિને હું લેવા આવ્યો હતો, पक्का 3 महीना पक्का। પક્કા 3 મહિના हुआ ને, ત્યારે પણ પ્રીતિ ફ્લાઇટમાં આવી હતી, ત્યારે હું લેવા આવ્યો હતો। પછી આવી પછી જ અમે વિડીયો સ્ટાર્ટ કર્યા, અને 3 મહિનામાં તો ઘણું બધું બદલાઈ ગયું છે કે નહીં। તો પ્રીતિ એટલો બધો લગેજ લઈને એકલી જાય છે। ए पूरा मेरा नहीं है। ए जस्ट टू क्लैरिफाई, ये सब मेरा नहीं है, ये ट्रेन में जाने के लिए अदर पर्सन का लगेज था। હા, એ ક્લેરિફાઈ કરી દઈ કે પ્રીતિ એક આ ટ્રોલી લઈ જશે, ટ્રોલી પણ એટલી વજનવાળી નથી, અને બીજો એનો જે આ બેગ છે બસ એ જ, બીજું બધું હું લઈ જવાનું હું, પ્રીતિને જે જરૂરી છે એ જ સાથે લઈ જાય, બાકી તો બીજું વધારાનો સામાન ટ્રેનમાં જવાના હતા લઈ જતા હતા, હવે હું ઘરે વહી જવાનું હું, એટલે હવે કાંઈ ટેન્શન નથી। પણ સાચું કહું તો મને જવા દેવાનું મન થતું નથી, એટલે હવે તો હમણાં એમ કહીને કે મારે નથી જવું, તો હમણાં હું પ્રીતિને પકડીને ઘરે લઈ જાઉં, જવું જ પડશે। ए ચાલો પ્રીતિનો ટાઈમ થઈ ગયો છે જવાનો, अभी मेरा चेक इन स्टार्ट हो गया હાલો હવે होगा। પ્રીતિ જાય છે। हाँ શું કહો? अभी वो चेक इन स्टार्ट हो गया होगा, टाइम हो गया ऑलमोस्ट। चलो ચાલો હવે પ્રીતિ જાય છે, હવે પ્રીતિના અહીંથી આપણે ટાટા બાય બાય કહી દઈએ, बाय बाय। અને જલ્દી વહેલાથી વહેલા, बहुत ही जल्दी, जितना हो सके उतना जल्दी आ ही जाना है, अगर नहीं आए सोचूंगी। तो फिर मुझे धक्का होगा, धक्का होगा मतलब? मुझे आना पड़ेगा। तो फिर मैं नहीं आऊंगी। चलो वो टाटा बाय बाय, ठीक है, संभाल के जाना है, पानी पीते रहना है और खाना खा लेना है, पैसे का टेंशन मत लेना। वो तो फ्लाइट में मिल रहा है फ्री उसका। फ्लाइट में मिले कि ना मिले, खा लेना, भूख लगी तो खा लेना, ठीक है। और अभी प्रीति के फ्लाइट अहमदाबाद से दिल्ली, दिल्ली से कोलकाता ऐसा मिला है ना, क्योंकि ये हमने अब टिकट ऐसा किया है लास्ट मोमेન્ટ में, એટલે આવી રીતે મળ્યું है, પણ કાંઈ વાંધો નહીં, બસ પહોંચી જવાનું है। रेडी? बाय। चलो चलो अब यहाँ से आगे मैं नहीं आ सकता, संभाल के जाना, टेक केयर, बाय। તો પ્રીતિને મૂકીને હવે હું જાઉં છું બસ સ્ટેશને, કારણ કે મારી બસ છે, અત્યારે એરપોર્ટને કરી દઈ બાય બાય।
बोर्डिंग के लिए फाइनल कॉल आ चुका है। अब घर कुछ ही घंटों में, 3 महीने के बाद लॉन्ग वेट। अभी हम दिल्ली एयरपोर्ट पे आ गए। अब यहाँ से हमारा कनेक्टिंग फ्लाइट है कोलकाता तक। See you. ऑलमोस्ट 30 मिनट्स पहले लैंड कर चुका है। अब हमारा कोलकाता के लिए फ्लाइट है, उसमें बोर्ड करना है। अरे ये दिल्ली एयरपोर्ट पे इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, इस पर हम इससे पहले भी आए थे जब हम कोयम्बतूर गए थे तब, बट फर्स्ट टाइम अकेले आए। द इशू दैट इज़ कि मुझे ब्लॉगिंग का आदत नहीं है तो मुझे नहीं पता चल रहा कि कैसे पकड़ना है या क्या करना है। अब तो इसका रिजल्ट से पता चलेगा। फाइनली कोलकाता के लिए बोर्ड कर रहे हैं। अब कुछ ही घंटों में घर। हालांकि अब तो घर नहीं जाना, पहले यूनिवर्सिटी जाना है, वहाँ पर रहना है, फिर कुछ दिन बाद घर। देखते हैं, इस बार का पीरियड थोड़ा शॉर्ट है तो शायद घर पे इतना रुकना नहीं होगा। देखते हैं क्या होता है। india.com ऐप पर नामांकन करें और इंडिया का ऑनलाइन सेंटर में शेष लाभों का अनुभव करें। फाइनली आ गए कोलकाता। बाय। તો હું પણ ઘરે આવી ગયો. કેટલા વાગે આવ્યો મમ્મી ઘરે? પછી સુઈ ગયો, પછી પાછો વિડીયો એડિટ કરી અપલોડ કર્યો. તો તમે પણ પ્રીતિના વ્લોગમાં જોઈ કે એ જે રીતે ફ્લાઇટમાં ગઈ એ તમને ક્લિપ્સ જોવા મળી. અને હવે તમને નવા મહેમાનને મળાવી દઈએ. હાલો મહેમાન અહીં આવી જાઓ. જો આ અમારા મહેમાન, આ અમારી દીકરી. બટા બધાને કયો જય દ્વારકાધીશ. જય દ્વારકાધીશ. આ બધાને કહી દે કે મારા દાદા, મમ્મી, કાકા, કાકી બધા એકલા એકલા ફરી આવ્યા ઘણા બધા જગ્યાએ. મારા દાદા, મારા મમ્મી, કાકા, કાકી બધા એકલા એકલા જગ્યાએ ફરી આવ્યા. દાદાની તો નાઈ આવ્યા હોત સ્વિમિંગ પુલમાં. દાદાની તો નાયવા સ્વિમિંગ પિઝા ખાઈ આવ્યા. પિઝા ખાઈ આવ્યા. અને મને ક્યાંય ન લઈ ગયા. મને ક્યાંય ના લઈ ગયા. હું કયો પપ્પા? હું તમે કયો? હવે બેન ને લઈ જાવ. 2 મહિના છે બેન. હવે વેકેશન પડ્યું જ છે. હા, હવે 60 દિવસ કાઢવા અમે રડાઈ જાવ. 108 ની સડતો વાવાઝોડું હોય. હા ભાઈ, એમ કયો માં ભાઈ? બધે જાવ. મમ્મી કહી દો તો. બધાને તો ખબર નથી કે કાલે કેવી રીતે તમારા દિવસ કાઢવો પડ્યો. તો રોશનીને ખબર પડી કે અહીંયા બધા બ્લોગ જોયા તે શું કહી દીધું રોશની? તો એ બધા વિડીયો જોયા મોબાઈલમાં, એટલે પછી અમને ખીજાવા મળી કે અમે 2 જણા તો અમારે કેમ એને સમજાવવી, એવું મેં બધી તો કાકો આવે છે તે પાછા લઈ જાવ. કાકા આવે પછી પાછા ફરવા જાઉં બધા. બધે જાવ આપણે. બાકી તો બહુ ખીજાઈ ગઈ હતી ને. અહીં બહુ ખીજાઈ ગઈ. દરરોજ ન હોય. આ તો કે દરરોજ ફરવા જાય, એટલે દરરોજ દરરોજ ન હોય ને, 1 2 બધા 3 વિડીયામાં છે. હા, હા, હવે આપણે જવાનું જ છે. હવે ઘણી જગ્યા તમે નથી ગયા કારણ કે અમે આ બેન ની જ રાહ જોઈ. અમે અમારી દીકરીની રાહ જોતા હતા. હજી તો મોટી મોટી જગ્યાએ જવાનું. આ તો મેં ખાલી આજુબાજુ જ ગયા. આ તો હજી નજીક ઝૂંપડી જવાનું. આપણે છેટે એટલે ઘણે ફર્યા. હું પાછી માં તઈ હતી તઈ ના ગયા. એટલે આપણે અહીં માતાજીની ત્યાં જાવ લે. આપણે નજીક ગણતરા લે. એ હારું ખોડિયારમાં એ માતાજીમાં ન્યાજ પછી પ્રગટ થયા હતા. ન્યાજ હમાણા માતાજીમાં એ હારું લે. ગણતરા એ હારું, એ ધામમાં હારું, મજા આવે લે. તો આપણે ન્યા જાવું બસ. હા, એ હારું લે. ન્યા જાવ લે. હવે તો જો સ્માઈલ કરી જો 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 જો. હા. એમ મોજમાં રહેવાય. મોજ. આ બધાય જો ગાંધી આ બધાય જો. કે તમારી દીકરી તો બહુ ખીજવારી છે. એમ કે પછી એમ બધાય કમેન્ટ કરશે. કોમેન્ટ એમ કરે કે તમારી દીકરી ડાય છે ને.
આ તો આપણે ડાયું રહી તો બધા કે હા તમારી દીકરી તો ડાઈ છે. ડાય છે, સુશીલ છે, સંસ્કારી છે. એમ ફેર પડે ને બધા. ભણતા હોય છોકરા તો અમારી હારે ન હોય કઈ. હા, ભણતા હોય બહાર દીકરા. ભણે બહાર એ તો ન ભણતા હોય. આ કાકાએ કેમ હતા ઓલી બહાર? કહેતી હતી, ખાલી એક વખત ધાર જ લઈ ગયા હતા. હા, વાહ, આપણે બધે આવું. હવે તો ભૂલ થઈ ગઈ ભાઈ. એ તો ભૂલ. ગમે ત્યાં હોય ત્યાં હું આઈથી જાવ દઈએ. ઈ આ હું મારા એ તારે ઓછીને તો જવાનું થાય ને અમારે આમ નીકળવાનું થાય. એટલે આ ઈ ભેગું કેમ કરવું? બાબા ટાઢા પડ અહીંયા જાઉં છું. એ હવે ટાઢા પડો બેટા ટાઢા પડો હાલો બસ લ્યો. હમણાં જે- એમાં એવું છે પપ્પા કે મામલો ટાઢો પડ્યો કે નહીં? હા, એ તો બેન શાંત પડી ગયા ને. શાંત પડી ગયા? હા, ઘડીકમાં તો બેને ધબધબાટી બોલાવી દીધી. એ ભાઈ મોબાઈલ જોઈને ખબર તો પડવાની જ છે. એમ મુસીબત થાય. હા જોવે એટલે ખ્યાલ આવે એને. શું કરશો બેન? હે બટેટા ફોલ, બટેટા ફોલું બટેટા કપું. કયો? હે બેન આવી રીતે ખાંડણી ઓલી પાઇટ માથે ધબ કરે. હા. બેન ને કે જાવ આટો મારતા હોય, પણ જાય નહીં તેડવા. પછી કે તમારી દીકરી બહુ અવાજ કરે, ધબા ધબી બોલાવે. હવે અમારે કાન પડ્યું સમજાય નહીં, કરવું હું? એટલે પડે ધીમે ધીમે ખાંડણી હકે, પણ ધીમે ધીમે હકાય. એ બટા ખાંડતી હતી આપણે રસોડામાં. મસાલો ખાંડીને કઈ રીતે ખાંડતી હતી બતાવી તો હાલ તો હાલ તો હાલો તો. હા, નિરાંતે હોય. કઈ રીતે ધબા ધબી બોલાવે. ખાંડ તો બટા કેમ? હું પપ્પા કોઈ 1500-2000 ની પાઇટ થાય, તું એવી રીતે ધબા ધબી બોલાય મસાલામાં, તો દાડો થઈ જાય નવીનો. દાડો નીકળી પાઇટ જ નાખ્યા કરે. જ્યાં લગી હોવ ત્યાં લગી. શું થયું પપ્પા? કોઈ બેન લોટ બાંધે છે, મેં તો હારો લોટ બાંધી જા, આપણે કાંઈ શકલેન પૂર્યું નથી ખવડાવ્યું બધા. આપણે કાકાને ખાવાનું. મમ્મી બનાવે છે. જો પાછો ખીજાઈ ગયો. ખીજે બહુ સડે. એ આમાં ખીજાવાનું ન હોય, આમાં શીખવાનું હોય. આમાં, હા. પછી મોટી દીકરી થાય 20 વર્ષની 18 વર્ષ પછી દીકરી લગ્ન કરી પછી સામે ગામ જાતો કે આ છોકરીને કાંઈ એના મા બાપે શીખવાડ્યું નથી. મા બાપ બસ ખીજ કરતા શીખવાડ્યું. હા, ખીજ કરતા શીખવાડ્યું એના મા બાપે. આપણે કાંઈ ઘેરે નથી રાખવાની બધા, એટલે આ શીખાય કાંઈ. આ લોટ બાંધવાનો છે, પૂર્યું છે, એ બધું શીખાય. એટલે અમે તો કીધું એ વાવાઝોડું આવે છે તો તમારે પૂર્યું થાય. આ વાવાઝોડું આવી ગયો. હા, લ્યો. મારા આ મહેમાન આવ્યા છે દીકરી, એટલે આ નાના દીકરી અમારા. આ નાના દીકરી આવે એટલે અમે આજે મમ્મી શું પ્રોગ્રામ છે આજે? આજ શ્રીખંડપુરી પ્રોગ્રામ છે. દીકરી એને પૂરીનું નામ પડે એટલે પૂરી હું જ બનાવું. પૂરી બનાવવા જોઈએ. પૂરી બનાવવાનું સ્પેશિયલ મારે. દીકરી ઉંમર લાયક થાય ને એટલે એને તમામ રસોડાનું કામ આવડવું જોઈએ બેટા. પછી આપણે મોબાઈલો લઈને શીખી એમાં કાંઈ વળે નહીં બેટા. આ હામાં મોબાઈલો રાખી યુટ્યુબમાં જોઈ એમાં આપણે શીખીએ, એમાં શું થાય? આમ હાથેથી આમ બધું ન વરે. એમાં કાંઈ દી ન હોય બેટા. આમ હાથે આ મમ્મી કરતા હોય તો આપણે કામ કરતા એ જોઈ લઈએ કે આ રીતે બનાવે છે, આ રીતે કરે છે, એટલે એમ પછી બધું આવડી જાય. પછી ઓલા ત્યાં જાવ ને, ભલે ને કાયમિક નો બનાવો. હા, કાયમિક ન બનાવો ને ત્યાંથી પાછા તગડે કે જાઓ બેન. ત્યાંથી પાછી બગડાટી બોલે ત્યાંથી. હા, હા, સાસરિયામાંથી. હા, આજ પૂરી થઈ ગઈ આમ જો. હા, એટલે કોને આ બેને પૂરી બનાવી. મેં એમ કીધું હતું કે પૂરી સારી બનાવી દે કે આપણે કાંઈ શકલેન નથી ખવડાવી, કાકાને ખવડાવી હતી. એટલે અસલ બની. લે. હા એટલે જો એ અસર બનાવી લીધું પપ્પા. હં. આ તો વહેલા જમી લીધું હું આ વહેલા જમી લીધું. કારણ કે આજ બધાને ભૂખ લાગી હતી. આ બેને જમ્યા કે નહીં? પપ્પા આમ જો, બેન મોબાઈલ લઈને આમ જો. એટલે ભાઈ એ સારું. હું હારું મોબાઈલ લઈ સારું. મોબાઈલ એ ઘડીક જોતી હોય ને એમ જોવા દેવાય તો. ઘડીક વાર જો પપ્પા બગાડે છે મમ્મી. કાંઈ બગાડે ને, ઘડીક વાર તો જોવો જ દેશો. પણ આખું વયું જાય તો આપણે કાંઈ કરવાનું એમ નહીં. આખું થોડી કોઈનું એ. ભલે ને બેન સુરદાસ થઈ તો મોબાઈલ બહાર નીકળે જ નહીં ને. કમેન્ટ કરો તમને અમારા ખીજવાળા બેન કેવા લાગ્યા. જે વાતે વાતમાં બેન ને ખીજ ચડી જાય. હે બટા ખીજ બહુ આવે? ખીજ કઈ નો આવે. એ તો ખાલી મમ્મી ને દાદા ઉપર જ આવે. કા બીજા કોઈ ઉપર નો આવે, ખાલી મમ્મી ને દાદા ઉપર જ. કા બટા? ત્યાં હાલે ને આકે ને. હે હળવું લોહી પપ્પા. હું અજામનો. હજામ. હે હા.
માણસ હોય એને હળવો લો કહેવત નથી કે ભાઈ હળવો લો હતા દાદા ને મમ્મી ને ન્યા પાવર કરે. અહીંયા પાવર અમારી પાસે ન કરે તો કરે ક્યાં પાવર? એટલે હવે આ વેકેશન એવું ને હજી જોવા જેવું તો એ થાય કે હજી એક માં ઓલો જુવાની ત્યાં એના ઘરે ધબધબાટી બોલાવે. એ મહેમાન એના આજથી 4 થી 5 વાર ફોન આવી ગયા. હા આવ્યા ને બટા હિતાંશ ના કે કયા મને તેડવા આવો કયા તેડવા આવો. તો હવે ઈ જોવાનું છે કે હવે ઈ જુવાન હું ને એની ઘરે કાંઈ તોડફોડ કરે છે કે નહીં. એ તોડફોડ કરવી પડે તો જ એના મમ્મીને ખબર પડશે કે હવે મામાને ઘરે જવા દે. હાલો તો બાપ લોકો અહીંયા પૂરો કરી બટા. બધાને કહી દો જય દ્વારકાધીશ. જય દ્વારકાધીશ. હા હાલો પપ્પા કહી દો તમે. જય દ્વારકા. હાલો જય દ્વારકાધીશ.